열성 강하지 않습니까? 부모의 열성을 가지고 그렇게 해서 또 아이들을 키워가시는 분들도 있고. You know what? This video tells us about maybe some part of all of us. That we are like the first baby. We don't look left or right. We are very obedient child. And we're going to talk about that such type of person. We are a good person in the eyes of the world. That we walk the path that whatever our parents told us to do, we are obedient and we walk that path. Or we are like that second child who is working so hard to get to where he needs to go. And some of us, we work very, very hard. But we work ourselves to death in a sense that we are all workaholics. We are not enjoying life. And the third baby, he's enjoying the ride. He looks left to right. He goes over to and talk to his neighbors. He just enjoys himself. But he's slow. He doesn't get there on time, right? He's one of the last person. If his mom didn't interfere, he would have been a last person to finish the race. 우리들도 이 아이들처럼 여러 가지 모양으로 삶의 경주를 하고 있는 것 같습니다. 오늘의 말씀은 그 경주, 삶의 경주. 나는 지금 현재 어떤 상태에 있고 앞으로 어떻게 해야 잘 마치고 끝내는 참된 그리스도인이 되는가에 대한 것입니다. 잘 마치고 시작도 중요하지만 끝마침이 더 중요하지 않습니까? 우리 한국 사람들은 시작은 좋습니다. 사람이 보편적으로. 근데 많은 경우에 우리들의 마침은 과히 좋지가 않은 것 같아요. 우리 삶을 바라보면은 우리가 신앙생활뿐만 아니라 여러 가지 인간관계에서도 그렇지 않습니까? 디모데후서 4장 7절에서 오늘 시작해서 마가복음 10장 17절에서 22절에 나오는 젊은 부자에 관한 주님의 말씀으로 오늘 마무리를 해볼 계획입니다. Today's message is about finishing the race of life well. I ask you to pause for a moment to consider where you are today, making some hard decisions so that you and I can complete the race as true disciples of Christ, who can proclaim like Apostle Paul in 2 Timothy 4:7 that I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Then we will start with this verse and we'll end with Mark chapter 10 verse 17 through 21. Those of us in the English service, we already have gone through the story about this rich young man. 사도 바울은 과연 무엇을 했기에 자기는 선한 싸움을 싸웠고 모든 일을 다 마치고 믿음을 지켰다고 할까요? 답은 디모데후서 4장 2절부터 나와 있습니다. 저희가 시간상 2절부터 8절은 다 저희가 보진 않겠지만은 성경을 오픈하셨으면 한번 보시기 바랍니다. 디모데후서 4장 2절부터 그대는 어떤 형편에 있든지 항상 지금 디모데에게 말하는 것이 아니니까 사도 바울이 어떤 형편에 있든지 항상 말씀을 전하시오. 끝까지 참고 가르치면 사람들을 책망하고 꾸짖어 올바로 살도록 권하시오. 그렇습니다. 우리의 삶은 말씀을 전하는 삶이라 이거죠. 내가 목사로서, 내가 전도사로서, 내가 장로로서가 아니라 나는 평신도로서라도 나는 항상 말씀을 전하는 사람입니다. 말씀을 사는 사람입니다. 예수님께서 말씀하지 않았습니까? 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고. 그것은 12제자한테만 말씀하신 게 아닙니다. 이것은 우리 모든 사람들에게 주어진 사명인 것입니다. Apostle Paul said, preach the word, be prepared in season, out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. That's the job for you and I. This is our responsibility to preach the word, to let people know about Christ.
그런데 어떻습니까? 사람들이 바른 교훈을 듣지 않고 오히려 자기 욕심을 따를 것이며 자기의 귀를 즐겁게 하는 교사의 말을 들은다고 했습니다. 무슨 말입니까? 요즘 제가 직장에서 일하면서 느끼는 건데요. 사람들이 누구의 말을 듣는 것을 참 싫어합니다. 자녀분들 키워보셔서 아시겠지만은 이 자식놈들 말 안 듣습니다. 그렇지 않습니까? 우리도 한때 자식이었는데 부모님이 하라는 거 우리 정반대로 하지 않습니까? 많은 경우에 이 사람은 안 된다 그런데 우리 죽도록 쫓아다니면서 결혼하신 분도 이 안에 계실 거고, 우리는 다른 사람들 말에 교훈에 귀를 기울이는 것을 과히 좋아하지 않습니다. 우리한테 좋은 말 하는 사람을 좋아하지. 그리고 자기 욕심을 채워주는 사람, 내 귀를 즐겁게 해주는 사람, 특별히 요즘 말씀을 듣기가 아주 편하지 않습니까? 어디를 틀어도 수원에 계신 목사님, 강북에 계신 목사님, 내가 원하는 데를 다 들을 수 있으니까. 그런데 어떻습니까? 어느 날 이 말씀을 듣다 보면 내 귀에 잘 들리는 목사님한테 우리가 자연적으로 마음이 갑니다. 그 목사님이 좋고 나쁘고 목사님의 말씀이 이렇다 저렇다를 따지는 게 아니라 내 귀에 잘 들리는 것에 우리가 마음이 가는 것인 것 같습니다. 그런데 꼭 내 귀에 즐겁다고 그래서 그게 하나님의 말씀은 아닐 수도 있다고 그러지. 아닌 것입니까? 내 귀에 거슬리는 말을 들어서 내가 잘못 살고 있으면 내가 고쳐나가는 것이 중요한 하나의 그리스도인의 삶의 길인데, 우리는 여기 4절에 뭐라고 나왔습니까? 진리를 외면하고 쓸데없는 이야기에 귀를 기울인다고 했습니다. 정말 요즘 쓸데없는 이야기에 너무 귀를 기울이고 우리가 살고 있지 않나. 저는 뉴스를 들으면 너무 혼동이 가요. 채널 팍스를 보면 이렇고 CNN을 보면 이렇고 똑같은 얘기인데 어떻게 말이 이렇게 다를까? 근데 그것은 세상뿐만 아니라 교회 안에서도, 사람들 삶 안에서도 이 사람이 이렇다고 하면 그걸 그대로 믿고 싶은데 어떻게 딴 사람하고 얘기하면 정반대의 얘기가 같은 사람에 대해서 나오냐 이거죠. 뭔가 안 맞지 않습니까? 삶이? 우리가 진리를 외면하고 we have turned our ears away from the truth. We don't want the truth. We want somebody who tells us that we are doing well, that we are good. And we're going to talk about such a person later on. We are listening to people who itches our ears with good praises. But it should not be. It says, but keep your head in all situation, endure hardship, do the work of an evangelist. You and I are called to do the work. We have the responsibility. 우리는 전도사의 일을 맡겨진 직무를 갖고 있는데 그것을 완성하라고 했는데 우리는 어떻게 살고 있는가? 오늘 그것에 대해서 생각해 보자 이거죠. 그러면서 사도 바울은 내가 선한 싸움을 싸우고 모든 일을 다 마치고 믿음을 지켰다. 근데 제가 여기서 좀 이상한 말이 나오는 것 같아요. 믿음을 지켰다. 얼마나 쉬운 일 아닙니까? 믿음 지키기가 뭐가 어려워요? 나 예수님 믿었어. 나는 영생을 가졌어. 믿음 지킨 게 그게 아닌가? 왜 사도 바울이 굳이 나는 믿음을 지켰다. Why did Apostle Paul said, I have kept the faith? Isn't keeping faith such a simple thing in life? We accept Christ as my Lord and Savior. I have eternal life. Then I am good to go. I have assurance to be with Jesus when I die. Is that what it means to keep the faith? Is it such a simple thing? 근데 그렇게 한 사람은 어떻습니까? 의의 면류관을 받는다 그렇게 나와 있습니다. 그리고 주님이 다시 오시기를 사모하는 사람들, 모든 사람들에게 이 의의 면류관을 주신다고 했습니다. Jesus said, Apostle Paul said, there's in store for me the crown of righteousness, which our Lord Jesus will give to all those who long for his approaching. 교회는 주님이 다시 오시기를 사모하는 사람들이 모인 믿음의 생명체입니다. 다시 한번 얘기해 보겠습니다. 교회가 뭐냐? 그럼 사람들이 모여서 찬양하고 말씀 듣고 여러 가지 말이 나올 수 있겠지만 궁극적인 건 뭐입니까? 주님이 다시 오시기를 사모하는 사람들이 모인 생명체라 이거죠. 근데 여기 계신 우리 모든 성도님들이 우리가 과연
주님이 오시기를 사모하는 사람들인지 아니면 그냥 나는 지금 상태에 만족하고 계신지. 지금 내 상태에 만족하고 있으면요, 하나님 오시는 걸 과히 기다려지지가 않습니다. 왜냐면 내 삶에 만족하는데, 내 자식이 말을 잘 듣고 좋은 학교 다니고 좋은 직장 다니고 내 사업이 잘 되고 내가 건강하고. 근데 주님 다시 오시기보다는 주님 조금만 기다려 주십시오. 아직 준비가 안 됐습니다. 우리가 죽음에 가까움에 가면 갈수록 이 답이 저는 어려워지는 것 같다는 생각이 들어요. 쉬워질 줄 알았는데, 제가 5년 전만 해도 no problem. 내가 죽을 때가 되면은 I'll be okay. 근데 오히려 나이가 지금 55 제가 넘어가고 있는데 이게 쉬운 얘기가 아닌 것 같아요. 내가 믿음을 지켰다는 게 내가 정말 하나님을 기다리고 사모한다는 게 뭘까? 제가 어려서 제가 삼양동에 살았습니다. 미아리 혹시 근처에 사신 분 계세요? 미아리 입고개. 같은 동네. 미아리 입고개가 제법 모르겠어요. 옛날에는 그 버스 가기 너무 힘들게 올라갔는데 지금 가보면 요만한 요걸 수도 있겠는데 잘 모르겠어요. 제가 이민호홈으로는 안 가봤기 때문에. 거기에 이제 삼선동이라는 데가 있는데 그 코너에 아카데미사라는 조립식 장난감 만드는 장난감 가게가 있습니다. 저는 이렇게 오물락조물락 만드는 걸 되게 좋아했어요. 제 사촌형하고 둘이서 짝꿍이 맞아갖고, 그 사촌형은 지금 대우자동차에 간부로 있는데 둘이서 만드는 걸 엄청 좋아했어요. 예. 저기 정장로님, 제가 지난주에 그 식사 대접 받으면서 아이들하고 제가 같은 기계공과라도 저는 뉴클리어를 하신 분에는 존경합니다. 다 그러면 이렇게 쪼물락쪼물 만드는 거를 사실 저희들이 좋아하기 때문에 이제 기계공과 쪽으로 가는 사람들이 있는데, 제가 그 장난감을 너무 사모했습니다. 세뱃돈 받아갖고 100원, 500원, 1000원. 그럼 그 당시에 이게 한 10,000원이면은 지금의, 제가 벌써 40년 전 얘기인데, 거의 45년 전 얘기인데, 큰 돈 아닙니까? 모아갖고, 그 하나의 탱크, German 탱크, 아니면 비행기, 그걸 조립 장난감을 사기 위해서 삼성교를 또 돈 아끼려고 걸어 다닙니다. 제법 그게 제 생각에 한두 시간 걸렸을 것 같아요, 그 당시. 너무 사모하기 때문에. 사모하는 것은 무엇입니까? 내가 모든 것을 다 바치고 그것을 얻기 위해서 내가 모든 일을 할 수 있는 겁니다. What does it mean that you love something to the point that you are passionate? That you are willing to give everything for it, right? 막 마음이 들떠요. 아카데미사 가는 날은 사춘형하고 정말 하늘에 떠다니는 느낌입니다. It's like I'm walking on the cloud, going toward this toy store with my cousin to buy this particular tank that I want to put together. 그런 사모함. 근데 하나님의 말씀을 내가 그렇게 사모하면서, 내 하나님의 삶을, 내가 지금 신앙생활을 그렇게 사모하면서 살고 있나? 이번에 장로님, 이제 그 장례를 치우면서 이제 아이들이 비디오를 이렇게 하느라고 사진을 이렇게 다 모으는데, 저 집사람 젊었을 때 사진이 딱 나오는데, 막 마음이 설레는 거예요. 근데 그 사진을 자꾸 보는 거예요. 그래서 다들 치는데 그 사진은 딱 이렇게 옆에 놔두고 계속 보고 싶은 거예요. 왜냐하면 벌써 25년 전으로 되돌아가 보니까 지금하고 너무 다른 것 같아요, 이 사람이. 다르다는 것은 우선 내가 미안한 마음이 너무 들더라고요. 고생을 안 시켜야 됐는데 고생을 얼마나 시켜서 이렇게 흰머리가 많이 생기고 머리도 그런 것도 걱정이 되고. 근데 제가 이런 마음을요, 지 사람이 이번 8월 달에 생일을 치렀지만은 생일도 그냥 지나갔어요. 무엇을 말씀드리고 싶으냐면은, 제 머릿속에는 이렇게 해줘야 되겠는데 꽉 차 있는데, 실질적으로 실천은 제가 하나도 못하는 바보가 돼 있는 거예요, 어느 날 보니까. 그렇게 로맨틱하다고 생각을 했는데, 벌써 10년 가까이 집사람한테 무슨 선물을 해줬는지 기억이 나지가 않아요.
지난 25년 전에 처음 결혼해서 5년 동안 한 걸로 지금까지 이 정도 했으면 됐지 하고 그냥 뭐라 그러네. 그냥 약간 이렇게 옆으로 밀어두고 그냥 그렇게 사는 그런 제 삶의 현재 모습이 아닌가. 근데 혹시나 우리 신앙생활도 그렇게 하지 않나? 우리 교회 이번에 광복절 야구한다고 이제 매년 시합하지 않습니까? 우리 교회 나가지 않았지만은 저희 교회 이사하면서 칠 때 트로피가 얼마나 많았는데요. 교회에 꽉 차 있었습니다. 그것도 트로피가 요만한 3등짜리도 아닙니다. 우리 선배 집사 재광 집사 있었을 때 이만한 트로피 그냥 트레일러 거기에 꽉 차 있어요. 다 갖다 버렸어요. 정말 아깝더라고요. 여기 갖고 와서 진열해 놓고 싶더라고요. 아까워요. 근데 그건 과거가 아닙니까? 근데 혹시나 우리의 삶이, 우리 신앙생활도 혹시 그렇게 살고 있지 않냐 이거죠. 내가 10년 전에, 20년 전에, 30년 전에 내가 목사님 모시고 내가 어디를 다니면서 뭘 했고 내가 한때는 신학대학원을 다니고 내가 한때는 목회를 하려고 그랬고 그런 포부를 다 가지고 한때 우리 살았던 사람들 아닙니까? 근데 지금은 어떠냐 이거죠. 옛날의 과거의 걸 가지고 지금도 그것을 뭐라고 그러나요? 크레딧 받아갖고 살라고 하는 그러한 인생 생활이 아니냐 이거죠. Go back and look at your life. Are you looking back enough and say, oh, you know what? I used to serve God and that was good. And I'm going to live today as if I'm still good with that. All the things I have done for God. I used to go to mission trip. Well, now I'm getting older. I don't need to go to mission trip. I used to fund mission. I don't need to do that anymore because I got enough credit in the kingdom of God. Is that really true in your life? 에베소서 2장 8절 9절 화면에서 보겠습니다. 하나님의 은혜로 여러분은 그리스도를 믿어 구원을 받았습니다. 여기 나와 있지 않습니까? 하나님의 은혜로 그리스도를 믿음으로 구원을 받았다고 했습니다. 이것은 여러분의 힘으로 된 것이 아니라 하나님의 선물입니다. 이것은 우리의 선행으로 된 것이 아니므로 아무도 자랑할 수가 없습니다. 우리는 조금 있다가 이 자랑하는 사람에 대해서 조금 바라보게 될 것입니다. 그리고 그 사람을 바라보면서 이것이 혹시 내 모습은 아닌가? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. 이 비디오를 잠깐 사운드가 되나요, 박 지사님? 안 될 것 같아요. 괜찮아요. 그래도 한번 보겠습니다. 이게 우리가 다 아는 내용이니까 젊은 부자에 관한 비디오입니다. 예수님 생애에 대한 비디오 지저스에서 나오는 건데요. 그러니까 이 젊은 부자를 예수님이 만나지 않습니까? 가는 길에서 제자들하고. 죄송한데 사운드가 안 돼서 이 사람이 발을 이렇게 내리면서 달려와 무릎을 꿇고 선한 선생님, 제가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 이렇게 말합니다. What do I need to do to have eternal life? He asked. He's a rich man. You can tell by the way he dressed. 근데 여기서 재밌는 건 예수님께서 이거 해라, 저거 해라 말씀하시기 전에 그 10계명 중에 1번부터 4번은 건너뛰십니다. 그리고 5번부터 10번을 가지고 이 젊은 부자에게 말씀하십니다. 제가 읽어드리겠습니다. 너는 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 남을 속여 빼앗지 말라, 내 부모를 공격하라. 이 1번부터 4번을 가지고 얘기를 합니다. 그랬더니 이 사람이 그런 것은 나는 어려서부터 했습니다. 근데 여기서 예수님께서 책찍질하지 않으십니다. 너 그거 무슨 소리냐? 좀 아까 너 오기 전에 내가 너 머릿속에로 나쁜 생각하는 거 내가 다 아는데 그렇게 채찍질하지 않으세요. Jesus tell him to do these things on the Ten Commandment 5 through 10. And he said he kept all those things ever since he was young. But Jesus does not scold him. 여기서 잠깐 멈추겠습니다. 예수님께서 뭐라고 하십니까? 예수님께서 사랑하는 마음으로 그를 바라보시며 말씀하셨다. 근데 20절에
그 마가복음 10장 20절인데요. 그 한국말로는 좀 표현이 제대로 안 닿는 것 같아요. 뭐냐? 영어로는 뭐라고 나와 있습니까? Mark chapter 10 verse 21 actually. Jesus looked at him and loved him. 예수님께서 그를 바라보고 그를 사랑하셨다고 합니다. 그냥 뭐 사랑으로서 눈으로 봤다는 게 아니라 정말 사랑하셨다는 거죠. 그러면서 말씀하십니다. 한 가지 너한테는 꼭 필요한 게 있다. 부족한 것이 있는데 재산을 다 팔아갖고 가난한 사람들에게 나눠주고 네가 그러면은 하늘에서 보물을 얻을 것이며 그러고서 나를 따르라고 했습니다. 그랬더니 성경에 뭐라고 나와 있습니까? 마가복음 10장의 끝편에 보면 22절에 그러나 그는 재산이 많음으로 그 말씀을 듣고 근심하며 가버렸다고 했습니다. Jesus looked at him and loved him. And he said to this rich young man, one thing you lack, he said, go sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. At this, man's face fell. He went away sad because he had great wealth. 하나님께서 어쩌면 정말 쉬운 것을 먼저 물어보셨습니다. 10계명 중에 아까 말씀드렸죠. 1번과 4번은 건너뛰시고 사랑과의 관계에 대한 5번부터 10번을 가지고 젊은 부자를 테스트해 보십니다. 그는 이 정도라면 나도 할 수 있어. 자격이 있다고 착각할 수도 있겠지만 예수님은 바로 고쳐주십니다. 내가 지금 가지고 있는 문제는 바로 부귀가 너의 신으로 중심에 자리 잡고 있는 것이라고 꼬집어 주십니다. 어느 날 이 젊은이가 생각지도 못하던 것이 그의 삶의 전부가 되어버렸던 것입니다. 바로 욕심입니다. Greed. He doesn't realize he thought he was living a good life, being obedient, doing all the things the Bible said, the Old Testament teaches him. But little does he realize, did he realize that something else has taken over the center of his own soul. And that's his greed. 욕심입니다. Greed. 만약에 질문 한 가지 하겠습니다. 만약에 다시 젊어질 수 있다면 지금 가지고 계신 모든 것을 그곳에 투자하시겠습니까? If you can be young again, you can choose the age. What are you willing to pay for? To go back so many years. 그럼 조금 더 구체적으로 내 인생에 20년만 돌아가면 참 좋지 않겠습니까? 20년만 더 돌아갈 수 있다면 얼마를 20만 불을 투자하시겠습니까? 200만 불을 투자하시겠습니까? If you can go back 20 years of your life, well, some of the younger children, they're going to have to go back to their mother's womb. So whatever your age is, if you can go back to day one, would you be willing to pay $200,000? Maybe $2 million? 어떠십니까? 만약에 저는 한 20만 불까지는 투자할 용의가 있습니다. 어떠십니까? 20년 돌아갈 수 있다면. 근데 제 생각이에요. 2 million도 빚을 얻어서라도 내가 열심히 일하면 되니까 20년 젊어졌으니까 빚을 얻어라도 우리는 할 것 같아요. 할 수만 있다면 정말 개런티만 된다면. 그런데 내가 영생을 얻을 수 있다면 과연 얼마를 투자하겠냐 이거죠. What are you willing to pay for eternal life if you can gain it? 그러면서 이런 생각이 드는 거예요. 예수님은 왜 이 젊은 부자를 붙잡지 않으셨냐 이거죠. 인간적으로 생각했을 땐 붙잡았어야죠. 그렇지 않습니까? 어디를 가냐 붙잡고 너는 나랑 같이 있어야 되는데 너는 내 밑에서 배우고. 근데 예수님은 거의 12제자를 빼놓고선 부르지도 않으셨고 따라오게도 그냥 항상 외딴 곳에 제자하고 가시지 않으셨습니까? 특별히 사람을 붙잡지를 않으셨어요. Why didn't Jesus hold on to him? 아마 제자들도 의문이 가지 않았을까 그런 생각이 들어요. 이 사람이라면 부자인데 사람들한테 존경받는 부자고 이 사람이 예수님을 따른다 그러면은 전도에도 큰 도움이 될 것 같다는 그런 인간적인 생각이 안 될까요? 우리 가운데도 저 사람이
예수님을 만나면 모든 사람들이 존경하는 사람이니까 따를 것이라. 우리 한인 사회, 미국 사회에 존경된 인물이니까 따를 거라. 아니면 이 사람이 부자니까 이 사람 물질을 통해서 선교에 큰 도움을 줄 수 있는데 왜 예수님은 이 사람을 그냥 가라고 하시는지 이해가 안 간다. 제자들도 속으로 생각할 수 있지 않겠습니까? Maybe the disciples were thinking the same way. Why did Jesus not hold on to him? It's not the lack of love that prevented Jesus from reaching out to him. Jesus went to the source of young man's problem straight in, dead on, and asked him to consider. When we truly love someone, we speak the truth. 우리가 사람을 진정으로 사랑한다면 진실을 알려줍니다. 근데 교회 안에서 진실이 없으면은 어떻습니까? 우린 그냥 거칠해하고 다니는 사람들로 변하게 됩니다. 영생은 쉬운 것 같지만 어렵다고 저는 생각합니다. 우리가 너무 복잡하게 따지고 보면 어렵지 않습니까? 어린 아이들처럼 아까 그 옹알옹알 기는 아이들처럼 그저 받기만 되는 것을 나이가 들면 들수록 어려워지는 것 같습니다. 믿음을 지키는 것이 쉬워지고 있으십니까? 제가 5년 전만 해더라도 이거 참 쉬운 일인데 왜 이렇게 어렵지? 말씀드렸을 것 같은데 지금은 그렇지가 않아요. 왜냐? 저도 자식을 키우다 보니까 자식이 이제 또 어떤 나이가 되는 거예요. 키워놓으니까 이제는 결혼할 나이가 다 되네. 이제 뭐 좀 이따가 결혼하면은 이제 또 뭐 손자 손녀 걱정? 그냥 여러 가지 세상적인 게 막 머릿속에 들어오는 거예요. 믿음을 지킨다. 쉬워지는 게 아니라 이거죠. 아까 보셨잖아요. 우리가 저 찬송할 때 십자가에 더 가까이 가오니. 근데 우리가 십자가에 정말 더 가까이 가고 있는지 아니면 나는 점점 멀어지고 있는지 요즘은 솔직히 말씀드려서 조금 혼돈이 옵니다. 내가 정말 하나님과 가까이 가는지 내가 하나님과 멀어지는지 왜 내가 아직도 이 세상에 이렇게 미련이 있지? 그것을 확실하게 대답을 하지 못하면은 내가 십자가에 더 가까이 갈 수가 없는 거예요. I find it extremely difficult to remain being faithful to God. As I get older, it does not get any easier. Although we know that we just need to receive God like a little child, we make it more complicated than it should be. And question is, how about you? 마태복음 6장 우리가 32절, 34절 잘 아는 내용 아닙니까? 믿지 않는 사람들이 애써 구하는 것이라고 그랬어요. 이 모든 것, 먹는 것, 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 할까, 이것을 믿지 않는 사람들이 애써 구한다고 했습니다. 근데 뭐라고 다음 절에 이 모든 것이 필요한 것을 누가 하신다고 그랬어요? 하나님이, 우리 아버지가 다 하시는데, 내가 아버지인데, 어저께 지금 집안들 많이 비셨죠? 아이들이 대학을 가고 이제 학교를 가고 이제 집이 조금씩 비기 시작합니다. 어저께 저도 그래서 맨하탄에 저희 둘째 애가 이제 아파트로 이제 마지막 학년이니까 아파트로 가고 싶다 그러니까 아파트로 옮기고 짐 옮기고 이제 음식 집사람이 좀 해갖고 가지고 갔는데 이 녀석 보고 너무 필요하냐? 아니요, 필요한 거 없습니다. 뭐 이거 아닙니다. 필요 없습니다. 딱 갔더니 다 필요한 거예요. 그러면서 갈 때는 필요 없습니다. 근데 뭐예요? 저희가 다 챙겨왔습니다. 왜냐? 필요한 거 아니까. 우리 자식을 모릅니까? 얘는 뭐나마나 물어봤자 이것도 필요 없고 저것도 필요 없고 딱 가면 이것도 없네 저것도 없네 그럼 다 가서 사야 되잖아요. 그러니까 다 알고서 다 빨래 살 거면서 걸레부터 뭐 토일렛 페이스부터 뭐 다 챙겨가는 거예요. 하나만 다 필요한 거니까. 아버지가 엄마가 그걸 모릅니까? 하물며 하늘에 계신 아버지가 그걸 모르세요? 내가 필요한 거 다 하신다는데 다 주신다고 하는데 우리는 그걸 못 믿는 것 같아요. What does the Bible say? That God knows everything that we need. It's the unbelievers who run after these things. What am I going to eat? What am I going to wear? Where am I going to go? What school am I going to go? Am I going to marry a good person? Am I going to make good money? Am I going to have a house? Am I going to live a long life? These are the things unbelievers look after. For you and I, we must seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. That's what the Bible says. 모든 것이
우리는 하나님 나라와 그의 의를 구하면은 다 주어진다고 하나님께서 개런티를 하셨습니다. 여기서 이제 마지막으로 이제 여기가 45분인데 마치겠습니다. 이 세상에서 가장 비싼 향수가 얼마나 될 것 같으세요? 그래서 어저께 한번 찾아봤어요. Most expensive perfume in the world. 뿜. 구글 치면 다 나오지 않습니까? 이라는 게 있대요. 혹시 집에 하나씩 갖고 계신지 모르겠지만은 장장 한 150만 불 정도 한대요. $1.5 million. Most expensive perfume bottle is, I don't know how big that is. 7.4 ounce or something like that. $1.5 million. 요즘 한국말로 미쳤다 그러면은 이게 좋은 얘기 아니니까 너무 재밌어서 미쳤다고 하는데 이건 정말 미친 거 아닙니까? 내가 뭐 돈이 쓸데가 없어서 $1.5 million? 근데 그것도 사기가 좀 힘든가 봐요. exclusive 해갖고. You have to be in special place to get something like that. 그러면요, 조금 낮춰가갖고, 샤넬, 코코, 마드모젤, 3,500불이래요. 저는 샤넬 코코가 그렇게 비싼지 모르는데, 7.6원세니까, 좀, 요만한 거, 혹시 생일날 남편이나 아들, 따님이 요만한 거 사주서, 그것도 근데 제 생각에 몇 불 하겠네요. 7.6아운스짜리가 3,500불이니까. 근데 만약에요, 제가 이 향수, 제가 슈먹은 너무 우리랑 멀리 떨어진 얘기니까, 샤넬 코코를 딱 갖고 와서, 딱 보여드리고, 저기 문 딱 열면 그 안에 이제 그 막질하는 게 있지 않습니까? 근데 점심시간이 다가오는데, 만약에 교회 좀 냄새가 요즘 안 좋다. 만약에. 그 향수병을 딱 열고서 딱 보고서는 척척척 하고 닦는다고 생각해보세요. 안전사 미쳤어. 그러는 게 아니에요? 우리가 머리가 좀 같다고 생각할 거 아닙니까? 근데 마가복음 14장이에요. 제가 지난주에 아이들하고 이제 영어 예배 때 한 얘기인데, 거기에 이제 한 여자가 나오지 않습니까? 향유병을, 그러니까 어떤 사람이 1년치에 그 번 돈이라고 하니까 제법 비싼 거 아닙니까? 1년치 요즘 세대에 1년치 벌어도 한 4만에서 5만 불은 벌 거 아닙니까? 그럼 이거 슈먹이라는 거랑 그렇게 큰 그 비싼 거예요. 정말 비싼 거예요. 근데 이 사람이 딴 것도 아니고 예수님 머리에, 발에, 그래서 발을 씻어드리는데, 한 번 씻어드리면 끝나는 일인데 거기다 이걸 다 바쳤어요. 그러니까 몇 사람들이 분노를 했다가 붕괴를 해서 무엇 때문에 향수를 낭비하시오. 근데 예수님은 그러지 않습니까? 그녀는 나에게 좋은 일을 했다고 했어요. 향수 갖다 버린 게 좋은 일이다. 예수님께서 그렇게 말씀하시는데, 저도 솔직히 마음에 분노가 나는 거예요. 이걸 팔아갖고 제자들하고 똑같은 생각이 드는 거예요. 이 가난한 사람들을 나눠주면 얼마나 많은 사람들이 먹고 오늘 하루를 1년을 즐길 수 있을 텐데 왜 쓸데없이 예수님 더러운 발 위에 갖다 버리는, 낭비하는 일을 했을까? 혹시 하나님께 하는 일이 낭비라고 생각하십니까? Do you think pouring out all you have for Jesus is a waste? 근데 우리가 손에 뭐라 그러죠? 마음에 손을 얹는다고 그러네? 손을 마음에 얹고 생각해보면은 하나님께 드리는 것을 아까워할 때가 있다, 없다? 있습니다. 낭비라는 생각을 해요. 이거 해봤자, 저 사람한테 내가 인도해봤자, 저 사람 저녁 먹여 사겨봤자 저놈은 계속 그럴 거야. 교회 올 때 오고 말 때 안 오고. 이게 낭비입니까? 낭비라고 생각해요. 그래서 내 자식한테 다 먹어갖고 다 주려고 그래요. 그럼 자식은 Thank you mom, thank you dad, that's it. 근데 거기다 왜 목숨을 걸고 우리가 사는지 이해가 안 가는 거예요. 내 자신이 우선 이해가 안 가고 내 자식한테 왜 그렇게 신경을 써야 하는가. 이 세상에 신경 쓸 곳이 많습니다. 혹시 돈 남아두시면 저한테 좀 상담을 해주세요. 쓸 곳이 너무나 많습니다. 잘 아시잖아요. 지금 이 교회 몇 분들 저랑 같이 아프리카에 선교하시는데 5불만 있으면은 그 아이가
그 시클셀 디지즈에서 그 하이드록시아 그거 먹고 평범하게 살 수 있습니다. 5불, 한 달에 5불. 그래서 저희가 한 달에 500불씩 보냅니다. 여러분들이 모이셔갖고 교회 분들하고 또 타 교회 분들하고 또 한 곳은 저기 감리교회 김보현 집사님 그 바이올린 뭐 첼로 그 남편하고 같이 가르치지 않습니까? 그 헤이디에 한 1년에 한 3-4번 거기서 음악학교에서 음악이 그 고아들한테 그때 지진 벌써 15년 얘기예요. 되게 오래된 얘기인가 봐요. 저는 뭐 한 재작년인 줄 알았더니 되게 오래됐는데 지진 때문에 사람들이 많이 죽었는데 어른들이 많이 죽으면 어떻게 해요? 고아들이 나올 수밖에 없잖아요. 또 그 나라 사람들은 애들을 그렇게 잘 버린다고 하네요. 이유는 모르겠지만은. 그러니까 고아들이 너무 많은 거예요. 거기에서 선교하시는 목사님이시신데 그 고아원들 다니시면서 거기 이제 그 지역 분들 이제 선생님들을 세우고 계속 지속적으로 이제 바이올린 뭐 피리 다 가리키면서 1년에 몇 번씩 가셔서 이제 여기서 이제 뭐 바이올린 같은 거 이제 음악 그런 거를 다 가지고 가셔갖고 이제 아이들한테 나눠주시고 또 그런 또 선교를 하세요. 너무 좋은 거예요. 우리 교회는 아니더라고 뭐 도우지 말라? 저 그런 거 아닙니다. 절대 아니에요. 그런 분을 아시면 거기 투자를 해야죠. 그게 낭비입니까? 내 자식한테 100불 쓰는 거 아깝습니까? 어저께 피자 사는데 피자 2개 사는데 50불이 되는 거예요. 제가 속으로 이놈 새끼 아깝다. 그랬을까요? 이만큼도 생각 안 돼요. 내 자식 먹는 건데 뭐가 아깝습니까? 그렇지 않습니까? 근데 그 같은 마음을 가지고 우리가 옆에 있는 저쪽 우리가 안 보이는 곳에서 스트러글하는 가난하게 사는 힘들게 사는 그런 아이들한테 우리가 조금 눈을 돌려봐야 될 때가 안 됐냐 이거죠. 왜 내 자식한테만 되돌아봅니까? 왜 나의 손자한테 손자 손녀한테만 관심이 있습니까? 그것을 우리가 이제 벗어날 때가 됐다 이거죠. 우리가 그리스도인이라면은 예수님을 위한 낭비한 삶을 살고 계십니까를 제가 여쭤보고 싶어요. 내 삶에 내가 지금 갖고 있는 것을 예수님을 위해서 내가 지금 낭비하고 있냐 이거죠. 막 팍팍 쓰고 계십니까? 아니면 움켜쥐고 계십니까? 그거 가져가실 거예요? 못 가져가십니다. 자식한테 주셔봤자 좋은 일 되는 거 하나도 없습니다. 우리 다 압니다. easy come, easy go 아닙니까? 라르를 이긴 사람들이 왜 불쌍한 불행한 삶을 삽니까? easy come이잖아요. easy go. Are you pouring out all you have for Jesus? Are you willing to waste everything that you have in the name of Christ? That's a question for you. 잘 마치고 산다는 것은 바로 예수님을 위하여 하나님 나라에 투자하는 것이라 이거죠. 투자입니다. 투자. 내 삶에 투자하는 것이 아니고 내 자식한테 투자하는 것도 아니고 왜냐하면 할 만큼 했으니까. 자식 대학교 보내고 장가 갔으면 땡. 이제는 다른 곳에 우리가 눈을 돌려야 될 때가 온 거라고 저는 확신합니다. 우리가 얼마나 살지 모르지 않습니까? 순서가 없잖아요. 젊은 사람들 일찍 갈 수도 있고 연세 드신 분은 더 오래 사실 수도 있고 하지만 지금 이 시간에 우리는 하나님 나라에 투자해야 된다 이거죠. A good life as a believer is to invest oneself in the kingdom of God for the sake of Christ. Invest oneself, yourself, myself in the kingdom of God. 근데요, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이런 말씀이 뭐가 어렵냐? 실천이 어려운 거예요. 듣기는 쉽죠, 뭐. 다 듣는 건데. 다 이해하는 건데, 이해 못 하신 분 계십니까? 이해 못 하신 분 아무도 없을 거예요. 다 이해가 가고, I know I have to do that. I know I should do that. Important thing is, are you gonna do it? 내가 할 거냐 이거죠. 안 하면은 땡. 시간 낭비. 내 삶의 낭비. 교회의 낭비. 제가 어저께 어떤 목사님 말씀을 듣는데 미국 목사님인데 왜 목사님들이 중산층이 사는 서버브에 가서 교회를 왜 세우냐 이거예요. 쓸데없는 일이야 이거예요. They live comfortable life.
우리가 중산층 고위층은 아니도 중산층으로 편하게 사니까 그 사람들은 예수님에 관한 관심이 없는 사람들입니다. 자기 자식에 바빠요. 사커 다니라 바쁘고 풋볼 다니라 바쁘고 음악 다니라 바쁘고 바빠. 근데 그거 갖고 뭐 할 거냐 이거죠. 하나님 날아가는데 큰 도움이 된다 안 된다? 별로 안 됩니다. 솔직히 말씀드려서. 내 자식이 잘 돼갖고요. 하버드 가나 MIT 가나 저기 가나 그게 영생에 큰 도움이 된다 안 된다? 안 됩니다. 오히려 이스트코스트 대학 가면요. 한 학기만 애들 보내보세요. 와서 뭐라고 얘기하는지. 하나님과 멀어집니다. 정말 멀어져요. 내가 하나님, 요만큼 멀어지는 것도 아니고 저쪽에 가 있습니다. 완전히. 근데 우리는 죽자사자 애들을 거기 꼭 보내야 된다고 생각을 해요. 이해가 안 가는 거예요. 거기 보냈다고 나쁘다는 그 말씀드리는 게 아니에요, 절대. 그게 그렇게 중요하지 않다 이거죠. 하나님 나라에 큰 영향을 미치는 일이 아니라 이거죠. 근데 우리 자식들이 하나님 나라에 큰 영향을 미치는 곳에 투자를 하고 거기에 관심을 두고 우리 아이들을 거기에 인커리지를 해야 되는데 우리 자식들 지금 어떻습니까? 하나님 나라에 들어와 있습니까? 걷고 있습니까? 아니면은 지 맘대로 살고 있습니까? 근데 저도 장담을 못 하는 거예요. 내 자식이 크고 있으니까 얘가 지금 다음 해에 10년 후에 어떻게 될지 제가 어떻게 알아요? 장담을 못해요. 그러니까 성도님들 자식에 대해서 뭐라고 말을 못합니다. 하지만은 우리는 우리 자식에 대해서 생각해 볼 때가 됐다 이거죠. 내가 과연 이 자식이 무엇을 해야지 하나님 나라에 쓰임받는 일꾼으로 성장할 거냐. 거기에 내 인생을 다 바쳐야 된다. 내 손자 손녀가 어떻게 하면 하나님 나라의 일꾼이 되고 하나님 나라에 쓰임받는 것에 내 인생을 다 바쳐야 된다. 근데 우리가 그렇게 살고 있냐 이거죠. 제가 어저께 제 모습처럼 뭐가 필요한 건 먹을 거 없나? 뭐 가질 거 없나? 거기에 바빠요. 거기에 바쁠 필요가 없다 이거죠. 제 아들 굶어 죽지 않습니다. 안 먹여도. 우리 손자 손녀 굶어 죽지 않아요. 안 먹여도. 지네들이 알아서 다 먹습니다. 시켜서 먹었는데 특히 한국에서는 시켜 먹으면 되는데 뭘. 그렇게 먹고 사는 것 때문에 근데 여러분들도 여기 계신 성도님분들도 오늘 내가 이 자리를 나가면서 내가 어디다가 하나님께 내 모든 것을 아낌없이 투자할 것인가? 거기에 대한 확답을 받으시길 바랍니다. 기도하시겠습니다. 기도하시면서 봉헌 기도도 제가 시간상 함께 하겠습니다. 아버지 하나님, 좋으신 하나님, 선하신 우리의 목자 하나님, 이 젊은 부자를 사랑하셔서 그가 가장 필요한 것을 말씀해 주셨습니다. 주님께서 저희들을 너무나 사랑하시기 때문에 특히 여기 계신 성도님들, 주님의 자녀들이 이 주일날 어떠한 모습이든지 간에 이곳에 다들 왔습니다. 하나님을 사모하기 때문에 왔습니다. 주님의 말씀을 듣기 위해서 왔습니다. 근데 그 말씀이 정말 어렵습니다, 아버지. 하나님 나라를 위해서 다 버리고 가난한 사람들에 나눠주고 너는 나를 따르라. 이 말씀이 과연 이 젊은 부자한테 주님께서 하시는 말씀입니까? 아니면 저희 각자 한 사람 한 사람에게 하시는 말씀입니까? 저희들은 정말 부자입니다. 이 세상 가난한 사람들에 비교하면 여기서 가난한 사람 한 사람도 없습니다. 저희들은 부자입니다. 이 부자 된 저희들에게 주님께서 너희들은 그거 가서 다 팔고 너는 나를 따르라. 이것이 주님께서 저희들에게 주시는 말씀인데 저희는 과연 무엇을 팔아야 합니까? What do we need to let go today in order for us to follow you as true disciples of Christ? What is it, Lord? What do I have in my heart, Lord? 지금 이런 기도를 주님 앞에 드리면서 주님께서 여러분들에게, 성도님들에게 무언가를 생각하게 하시는 것들이 있다고 생각됩니다. There must be something God is bringing into your heart right now. God is reminding you that's your God.
Just like that rich young man, the greed was his God. God is revealing to you, this is your God. You shall have no other God before me. We know the first commandment. 첫 번째 계명을 우리 알고 있지 않습니까? 하나님 외에는 섬기는 사람이 없어야 되는데 우리가 섬기는 것이 무엇인가가 우리 삶의 중심에 지금 자리를 잡고 있습니다. 그것을 하나님께서 내놓으라 하십니다. Lord calls you to let it go. Lay it down. 내려놓으라 하십니다. I pray that you will lay it down. That you will let it go. 지금 내려놓으시기 바랍니다. 그렇지 않으면 어떻습니까? 이 젊은 부자처럼 우리는 후회하고 우리는 머리를 숙이고 되돌아가는 사람들이 될 수밖에 없습니다. 그것은 무엇입니까? 영생을 얻지 못했다는 것 아니겠습니까? 이 젊은 부자가 언젠가는 예수님께 돌아왔는지 그것은 저는 모릅니다. 있을 수도 있고 없을 수도 있고 성경은 말씀하지 않습니다. 하지만 기회가 주어졌을 때 이 사람은 그 기회를 놓쳤습니다. 혹시 여기 계신 성도님들께서도 기회가 주어졌을 때 예수님께서 나에게 말씀으로 속삭여 주셨을 때 그 기회를 놓치시지 않기를 바랍니다. 이것이 항상 있는 것이 아니기 때문입니다. 영원히 있는 것이 아니기 때문입니다. 우리의 삶을 우리는 모릅니다. Lord, we lay down for your kingdom. And Father, we give you the monetary means to you. It's not much, but we give you your hearts first of all. 우리의 물질을 드립니다. 쓰러지는 곳곳마다 주님 영광 받아 주시고 어려운 자들이 삶에 주님을 만나게 해주시고 조금이라도 도움이 되기를 원합니다. 그곳에 이 물질들이 쓰여지기를 원합니다. 이 물질들을 얻기 위해서 수고하신 주님의 자녀들 아끼고 해서 가지고 왔습니다. 축복하여 주시옵소서. 또 어렵게 일하면서 또 힘들게 살면서 가지고 나왔습니다. 축복하여 주시옵소서. 그 가정을 축복하여 주시고 자손을 축복하여 주시고 이 모든 그 가정의 모든 미래를 주님께서 책임주시라 확신하고 감사드립니다. 또한 출타 주신 목사님 위에 또 대학교에 지금 가 있는 학생 한 사람 한 사람 주님의 자녀들에게 주님께서 오늘도 힘주시고 이번 학기 이번 1년을 잘 마칠 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 외로울 때 주님 찾게 해주시고 어려울 때 힘들 때 학구가 어려울 때 주님 찾고 주님을 더욱더 가까이 만나는 앞으로의 1년, 2년, 3년 그들의 삶이 되게 주님 도와주시옵소서. Lord, we bless those college students who have left us to be in school. We ask for your blessings, for them to continue to seek after you and to find answers for their lives. We love you. We thank you. In Jesus' name I pray. Amen.